പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ സമ്പത്ത് കുത്തിയൊഴുക്ക് പോലെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഭയാനകമായ ഇടിമുഴക്കം പോലെ തകർന്നു പോകും. ഔദാര്യശീലന് സന്തോഷം ലഭിക്കും. പാപികൾ നിശേഷം പരാജയപ്പെടും. ദൈവഭയമില്ലാത്തവന്റെ സന്തതി അധികം ശാഖ ചൂടുകയില്ല. വെറും പാറമേൽ പടർന്ന ദുർബലമായ വേരുകളാണവർ. താൻ പ്രകാശത്തിലാണെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം തന്റെ സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലാണ്. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അവന് ഇടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിലാണ്, അവൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു. ഇരുട്ട് അവന്റെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കിയതിനാൽ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് ബുക്കിലെ 51 chapter, the child. Among the just, some people make a great event out of a woman's childbirth. Preparations begin as early as 15 days before delivery. At least 3 midwives, as the day approaches, singers, musicians, dancers. One day of delivery, everyone wait eagerly to hear the baby's cry from inside. The moment it is heard, the chief midwife comes out and announces loudly, "Safe delivery, a baby boy." The very words "baby boy" set off singing, dancing and music. But if the child is girl, a heavy silence falls. Everyone leaves with gloomy faces, quietly, silently. Christmas Day, the birth of Jesus. Yet there is no one waiting, no singers, no dancers. Joseph's inner anguish. At the moment Mary remembered a dream her mother had once told her, on the day she herself was born. When neighbors and relatives stood silent, it is said that a heavenly host sang and danced. Holding that dream close to her heart, Mary fed the child in silence. And on the hillside, in the sky above, a multitude of angels come down from heaven, singing and dancing. Gloria in excelsis Deo. For God there is neither a girl child nor a boy child, there is only a child. At the birth of child, God rejoices. Angels sing and dance, and they celebrate. Chapter 52. A fight in the temple. One day Jesus Christ came to the temple in Jerusalem. John 2:13-17. What he saw there not only distributed him deeply, but also made him indeed angry too. Sellers of oxen, sheep, and doves
were at work in the holy temple. Monthly changers too were present, and the business was going on in full swing. Jesus could not tolerate the temple being turned into a marketplace. His words became sharp like a sword. His actions blazed like fire. He overturned tables and benches. He commanded that the business be stopped. There was some hesitating to leave the temple, making a whip out of cords and swinging it at them. He chased them out mercilessly. Perhaps moved a compassion for the doves, he did not strike or kill them, but ordered that they be taken out immediately. Zeal for the temple of God consumed him. Fire's anger. Jesus did not hesitate to express it openly. A lesson to learn. It is right to be angry for a good cause. We read another event in the Gospel of Matthew. The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Matthew 21:14. Yes, indeed. On the one side, there is fierce anger and fiery action. On the other side, there is compassion and healing. Fascinating, isn't it? Emotions must not control us. We must regulate our emotions. Chapter Chapter 53. Butterflies. On a bright day, a mother butterfly and her beloved little one were playing early in the morning in the school garden. There was still time for the children to arrive. The mother and daughter had plenty of time for fun, to play, to laugh, and to sip nectar from flowers. When the little butterfly saw another garden beyond the school compound, she felt a strong desire to go there. Curious to know whether any of her friends were in the garden, she asked her mother for permission. Go and come back soon, said the mother. As the daughter was trying to pass through the open window, the mother stopped her and saw, just fly over the top of the building. Ignoring her mother's words not to through the window, the little one chose to go through the open window. As she neared the window, the noticed something like fine threads in front of her. Thinking she could break those threads and pass through, she rushed forward, and suddenly a spider that had been hiding ran out to her and wrapped her up tightly. The daughter was caught in the spider's web. One could hear her crying out for help. Slowly, the painful cry faded away. From a distance, seeing the spider drag her daughter away, the mother cried out loudly in anguish. It was so loud that the cry
echoed across the whole world. Listen to the words of mothers and of those who take the role of mothers. Next chapter 54 tomorrow. കോർത്ത മനോഹരമായ മുത്തുമണികൾ പോലെ ആ ചരട് പൊട്ടിയാൽ അത് വീണ്ടും യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നൊരു കെട്ട് അവയ്ക്കിടയിലെ സുഗമമായ അടുപ്പം ഇല്ലാതാക്കുകയും അതിന്റെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹമെന്നത് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള വികാരം മാത്രമല്ല, പരസ്പരം കൈമാറുന്ന വാക്കുകളിലും നിശബ്ദതകളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും കാത്തിരിപ്പുകളിലും നെയ്തെടുക്കുന്ന ആത്മബന്ധമാണ്. സ്നേഹവും വാക്കും തമ്മിൽ I told you not to come in here. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കൂട്ടുകാർ. വിവാഹമെന്നത് ഫോട്ടോകളിൽ ചലിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മുഖങ്ങളുടെ കഥയല്ല. അത് ഒരേ വീടിനുള്ളിൽ 1000 വട്ടം തകരുകയും എന്നാൽ ലോകമറിയാതെ സ്വയം തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ കൂടിയാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അവിടെ ദേഷ്യമുണ്ട്, അഹങ്കാരമുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, ആരും ആരോടും മിണ്ടാത്ത നിശബ്ദതയുടെ നാളുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ വേദനയുണ്ട്. അവൾ എന്നെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ സങ്കടവുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം നോക്കൂ. ഭർത്താവ് വൈകി വരുമ്പോൾ ആ വാതിൽ ശബ്ദം കേട്ട് അതേ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നത്. അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്നറിയുമ്പോൾ എത്ര ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിലും അവളുടെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണത്താലം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതേ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്. ഇതിനെയാണ് വിവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മക്കൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ വീട് എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കും. അവരുടെ പഠിത്തം, കല്യാണം, ജോലി, പേരക്കുട്ടികൾ എന്നിവയിലൊക്കെയായി മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം മക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ ആ വീട് ശൂന്യമാകുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ 2 പേർ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളും ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കൂർക്കമലി ശബ്ദം ഒരു ദിവസം അത് കേൾക്കാതായാൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകും. ഇത്രയധികം സംസാരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ശബ്ദം ഒരു ദിവസം എന്നേക്കുമായി നിശബ്ദമായാൽ ആ വീടിൻ്റെ ചുവരുകൾക്ക് പോലും ശൂന്യത തോന്നും. അവർ കടന്നുപോയതിനു ശേഷം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ആ കട്ടിലിലെ ശൂന്യമായ ഇടം നികത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നെടുത്ത് തന്ന ആ കൈകളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ ശബ്ദത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പിന്നിൽ കെയറിങ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ആ കണ്ണുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും വഴക്കിടാത്തവരല്ല ഏറ്റവും നല്ല ദമ്പതികൾ. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തേക്കാൾ വലുതാണ് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. വിട്ടുവീഴ്ചകളേക്കാൾ വലുതാണ് ക്ഷമ. ക്ഷമയേക്കാൾ ഒക്കെ വലുത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മനസ്സാണ്. കുറുമ്പും നാണവും വഴക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ലായ്മയും കഷ്ടപ്പാടുകളും സന്തോഷവും കണ്ണീരും ചിരിയും വിട്ടുവീഴ്ചകളും എല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് വിവാഹം പവിത്രമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വില മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം മരണശേഷം ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണീരിനേക്കാൾ പവിത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന ആദരവ്. ഓർക്കുക, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തികഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് പങ്കാളിയെ ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുറവുകളെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ
വലിയൊരു അനുഗ്രഹം, മറ്റൊന്നുമില്ല. അതികഠിനമായ ചൂടുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു യാത്രക്കാരൻ വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അടുത്ത് കണ്ട ഒരു വീടിൻ്റെ ഡോർബെൽ അടിച്ചു. ഗൃഹനായിക പുറത്തേക്ക് വന്നു. അയാൾ ചോദിച്ചു, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുമോ? ആ ഗൃഹനായിക വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അതേ വേഗത്തിൽ അവർ വെള്ളവുമായി എത്തിയില്ല. ആകയാൽ അയാൾ ആത്മഗതം ചെയ്തു. എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ്, എത്ര നേരമായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുവാൻ പോയിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും അവർ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാവെള്ളമായും വന്നു. അപ്പോൾ അയാളുടെ മനോഭാവം മാറി. അയ്യോ, ഇത്ര നല്ല സ്ത്രീയാണല്ലോ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ അയാൾ അത് കുടിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര പുളി. അയാൾ തൻ്റെ അഭിപ്രായം വീണ്ടും മാറ്റി. ഇവർക്ക് ഇത്ര വിവേകമില്ലേ? അല്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കാമായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോഴാണ് അവരുടെ മറുകയിലുള്ള കപ്പിൽ പഞ്ചസാര അയാൾ കണ്ടത്. അവർ ചോദിച്ചു, മധുരം വേണ്ടിയിരുന്നുവോ? ഇക്കാലത്ത് മിക്കവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. യുവാവിൻ്റെ അഭിപ്രായം വീണ്ടും മാറി. ഇത്ര വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച സ്ത്രീയെ വിവേകമില്ലാത്തവൾ എന്നാണല്ലോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. 1-2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അയാൾ ആ സ്ത്രീയെ പല പ്രാവശ്യം വിധിയെഴുതി. ഇത് നമ്മിൽ പലരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എത്ര വേഗത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നാം കമൻ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഗൃഹനായികയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു വ്യക്തിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കരുത് എന്നതാണ്. ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ പലരും പറയാറുണ്ട്, അയാളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ ഒരു കള്ളനാണെന്ന്. അങ്ങനെ എത്ര നിരപരാധികളെ വാക്കുകളിലൂടെ ക്രൂശിക്കുന്നവരാണ് നാം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അത്ര വിദഗ്ധരാണോ നാം? എങ്കിൽ അങ്ങനെ 2 പേരെ ജഡ്ജിമാരായി നിയമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റു വക്കീൽമാരും സാക്ഷികളും കേസ് വിസ്താരവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വരുമായിരുന്നു. എന്തുമാത്രം പണം ലഭിക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഓർക്കുക, ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരാളുമില്ല. ആകയാൽ അങ്ങനെ മുൻവിധിയുള്ളവരാണ് നാമെങ്കിൽ നമ്മിലെ മനുഷ്യത്വം എത്ര വൈരൂപ്യമുള്ളതാണ്. എന്തിനാണ് വിധി കൽപ്പിക്കാൻ നാം എത്ര ധൃതി കൂട്ടുന്നത്? നമ്മിലെ അസഹിഷ്ണുതയല്ലേ അതിന് കാരണം? അവിടുത്തെ ചിറകുകളുടെ കീഴിൽ നിനക്ക് അഭയം ലഭിക്കും. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:4. അടുത്ത 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ ബുക്ക് കാറ്റിൻ്റെ കുമ്പസാരം പുസ്തകം ഇറങ്ങും. ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. 100 രൂപ തന്നെ, 163 പേജുള്ള പുസ്തകം 100 രൂപ വിലയാ. വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ
ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നല്ല നല്ല ചിന്തകളിലൂടെ, നല്ല 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 കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളിലൂടെ നല്ല സന്ദേശം. എല്ലാവരും പുസ്തകം വാങ്ങി ചാരിറ്റിയിൽ പങ്കുചേരുമല്ലോ. കാറ്റിൻ്റെ കുമ്പസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം, ഈ ബുക്കിൻ്റെ പേര് കാറ്റിൻ്റെ കുമ്പസാരം എന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇതാണ്. കാറ്റ് വീശുന്നു, അതിൻ്റെ സ്വരം നാം കേൾക്കുന്നു, അത് എവിടുന്ന് വരുന്നു, എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ആത്മാവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ. അതാണ് ഞാൻ ഈ കാറ്റിൻ്റെ കുമ്പസാരം എന്ന പേര് എൻ്റെ ബുക്കിന് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത ഒരു ഭാഗം ബൈബിളിലെ. എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും കുറച്ച് കഥകളിലൂടെ നല്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ, 163 കഥകളിലൂടെ നല്ല നല്ല സന്ദേശം. അതാണ് ബുക്കിനകത്ത്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് യാക്കോസ്ലിഹായുടെ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും, തിരുനാൾ ആശംസകൾ യാക്കോബ് നാമധാരികളായ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Good night.